Assalamu alaikum, hurmatli seyircilerimiz. Efirde haberler vaqti bugun programmamızda. Ahmedjit'te Togerek Masanın iştirakçıları 2025 sene gece Kırım'da devlet milli siyaset strategiya loyihasini muzokara ettiler. Yana texnologiya boyunca tamir işleri paytaxtımızda yollarının tamirlenüvi devam etmekte. Ahmedjit'nin Bala Sirat Bakçasında 120 terek oturtuldu. Bu ve diğer malumatlar haqda bizim yayınımızda seyretiniz. Muftiya Cemil Ablayev'nin evini yakan diversantlar takımı Milli Firqa adlı Kırım Tatar Cemiyet Teşkilatı'nın lideri Vasfi Abdurayimov'nin evini de yaktı. Bu haqda Newsfront neşri haber etdi. Sayt bergen malumatga ko'ra ekspertler Abdurayimov'ni tek qo'rquzmaga istemediler. Mutaxassislar Andrey Murashev'nin fikrine ko'ra Kırım Tatar siyosatchi ve cemaatchisi Vasfi Abdurayimov'nin ailesini yakmaga istediler. Hatırlatamız, bu sentyabrının 12'inde sabah 3:15 dakika geçkende yüz bergen kaza. Belgisiz adamlar evinin penceresine ve kapısına 3 şişe attılar, onların içine molotov kokteyli baradı. Bir şişe 6 yaşlı bala yuklagan odağa düştü. Patlavdan episi koranta azaları uyandılar, onlar yangını söndürülüp oldular. Kozetov gruppası zapt etilgen Nord ekipajının denizcileri azat etilüv boyunca işini failleştirmege çağıra. 4 yıl devamında Kırımlılarının hukukları bozulalar. Bu haqda Kırım Cemiyet Palatasının reisi Grigoriy Ioffe haber etti. Граждане Крыма считают недостаточным то внимание, которое этой проблеме уделяется. Я не хотел бы проводить параллели, но если вы вспомните, как в подобных случаях ведут себя различные страны, например, Израиль или Соединенные Штаты Америки, когда по отношению к одному гражданину этих стран нарушаются права, как действуют эти страны. Я не готов и не специалист, и мы все здесь не специалисты, чтобы давать советы власти, какие конкретно меры нужно применять. Но то, что их надо оживить, то, что они должны быть более действенными, более громкими, что ли, это, конечно, нужно нам признать. И мы своим голосом должны добавить сюда вот эти данные. Yüz nevbetinde Kırım Cumhuriyeti Nazırlar Şurası'nın reisi muavini Igor Mikhailchenko qaytattı. Bu mevzu er vaqt aktual. Kırım Cumhuriyeti İçki Siyaset, Malumat ve Bağ Nazarının birinci muavini Sergey Zырянов qaytattı ki yaratılgan monitoring gruppası qaten de pek kerekli. Мы обязаны выступить в защиту прав крымчан от неправомерных и противоречащих всем юридическим нормам действий украинских властей. Создание мониторинговой группы по контролю за соблюдением прав человека нынешней власти Украины по отношению к гражданам Российской Федерации, проживающим в Крыму, важный и своевременный шаг. Деятельность, а также принимаемые группой решения должны будут еще раз показать мировому сообществу, что 16 марта 2014 года крымчане сделали верный выбор. Мы всячески поддерживаем в этих начинаниях. Это хорошее начинание, естественно. Ну, как говорится, вода и камень точат. Я думаю, с нашими силами действительно добьются успеха. И МИД тоже, наше Министерство иностранных дел, лишняя помощь от Общественной палаты им не будет. Bundan da gayrı Kırım Cemiyet Palatası Federal Xavfsızlık Hizmetinin xadimlerine, Kırım kommunistlerine dikkat ayırmağan rica ettiler. Bu yerde Leonid Graç, Ukrayna Kutlevi Malumat vasıtalarına bergen intervyusu haqda söz yürsetildi. Kırım Yukarı Şurasının sabık reisi Rusiyalı Kırım haqda seslendirilgen bildiruvleri Kırımdaki haqiqatga uygun değil. Я полагаю, что нам нужно, во-первых, осудить эту позицию, если вы будете со мной согласны. А во-вторых, сделать вещи, которые мы раньше себе не позволяли, но я посчитал, что, может быть, это нужно сделать. Обратиться в Крымское управление ФСБ и прокуратуру с просьбой дать оценку этим высказываниям. Мы с вами в большинстве своем не юристы, не специалисты в этом вопросе. Поэтому пусть нам скажут, если это нарушение действующего законодательства, пусть человек ответит.
Ахмежетте төгерек масанын иштиракчылары 2025 сенеге же Кырымда Devlet Milli Siyasет стратегиясы лейхасыны музыкере еттілер. Devlet Дума мебусы Руслан Бальбек қайт етті ке Кырым үшін милетлер ара муабетлік сасында стратегия ишлеп чықарылмақ керек. Ама бұл президент стратегиясына қаршы олмамақ керек. Бұндан ғары парламентарий кемер жемиет тәшкілатларының фаалиетіні саясеттен четлештірмеге тәвсиетті. Олар акимет ве жемиет арасында туралар ве Devlet акимет органларында квота сорағанлары доғыру дегіл. В программном документе, вот в самой стратегии будет отражена поддержка вот, и развитие этнической идентичности, но поддерживая вот данное разнообразие, нам необходимо и нащупывать вот те скрепы, которые бы нас объединяли. Вот и региональная идентичность позволяет и говорить об общих целях вот всех этносов, которые проживают на территории республики, то есть на всей территории нашего полуострова. Конечно же, и здесь возникает необходимость и проработки, наполнения содержанием региональной идентичности как крымчане. Ну и, конечно же, общероссийской идентичности, как вот той общности, которая позволяет нам ощущать себя вот, гражданами одной страны и, конечно же, наполнять содержанием понятие общероссийской идентичности. Милетлер ара мунасебетлер тізмеге тек субет, незакет ве вақыт ярдым етер. Более фықырны топлашывда Таврида Меркези музейінің мудирі Андрей Мальгин сеслендірді. Мне кажется, что в современной политике Российской Федерации, политике, которая олицетворяется президентом, государственным органом Российской Федерации, есть все, чтобы через некоторое время залечить эти раны. Нам нужно только время. Вы посмотрите, сколько делается важных, основополагающих вещей. Так сказать, строится большая мечеть, которой не было никогда еще в Крыму, и, наверное, это будет одна из крупнейших мечетей Восточной Европы. Проводится целый ряд мероприятий. Великолепная программа в той части, в которой она реализуется, это ФЦП по развитию Крыма и Севастополя. Да, есть проблемы. Есть проблемы, есть воспоминания, есть нехорошая память, как длительная, так сказать, так и оперативная, вот, оставшаяся с украинских времен. Но только время. Вот, только время, последовательность и такт поможет нам выстроить нормальную систему взаимоотношений. Ай девамында экспертлер тевсие етілген региональ стратегия лейхасыны угрене джеклер ве ось тевсиелеріні кірсеті джеклер бұл тевсиелер төгерек масанын келеджек топлашуларында музыкере етіледжек. Қырымға Алманиядан халық дипломатлары келділер. Ахмежетінің авалиманында Ялта немселері милли медини мұхтариетінің веккілері қаршыладылар. Иетінің азалары ярмадада майсының 27-сіне қадар бұлуна жақлар. Бұл вақыт девамында олар Назірлер Шурасының веккілерінен ве курорт шәрінің реберлігінен көрішмеге планаштыралар. Олар иқтисадиет, ұқуқ, медениет ве тасыл или бақлы меселерінің музыкері етмеге истейлер иет веккілерінден айтқанына көре, олар ярмадыға келмеге қорқмадылар. Алманияға қайтқан сон, жемечелер ось ватандашларына қырмақта тариф етмеге планаштыралар. Яқын вақытта паром кешіті хадимлерінің штаты эксілтілуі бекленілі. Бұл ақта Қырым елбасшысы Сергей Аксенов хабер атты. Кешіт толусынен қапатылмайжақ эксілтуфке ұғыраған хадимлерінің эпосіне есе ярдым көстірілежек. Грузовой транспорт будет до сентября месяца переправляться еще Керченской паромной переправой. Железнодорожное будет сообщение через паромную переправу, там, через эту аппарель единственную, которая там есть со стороны порта Кавказ. Поэтому полностью переправа закрыта не будет. План поэтапный, то есть как бы там сокращение, в данном случае увольнение сотрудников. Вот сейчас и министр транспорта лично занимается, и новый начальник крымских морских портов готовит такой план. Поэтому постараемся коллектив не бросить однозначно. Там часть людей, тем более, работала с краснодарской стороны, это не крымчане. Но в любом случае мы ответственность несем. Хатырлатамыз майсының 16-да Қырым көпірінде арабалар арекет açылған еді. Қыс мен паром кешті қолануында ихтияч эксілді. Бұл себептен хадимлерінің сайысына азлаштырмақта ақта қарар алынды. Yollarının tamir işleri Женя Дерюгина соғағына да етіп келді. Енді 2 күнден берлі yollarının ярамай olған дамарталары яны технология бойынша тамир етілі. Тәфсилатлар Невбетеки левхамызда.
Иш башланды Балаклава, махсус кемлер, холчахлар ве yol техникасы байрам эмди Жени Дерюгина сохагында да еттіп келді. Санаи зонадан эркун yüzlerce yük машиналар кече. Шу себептен yollarının вазиеті финалаша, ама yol хизметлері чухурларыны тез япалар. Мы находимся на улице Жени Дерюгиной, осуществляем ямочный ремонт. Улица очень загружена, много грузового транспорта, склады находятся. Думаю, что за пару дней мы справимся. Шымды чухурларны эвелки кебе асфальтнен тошемелер. Буна чох вақыт ве пара масраф етілі. Тамырны янны технология бойынша хызха мүдетте кечерелер. Бу иш үшін бір хач инсан керек. Новая технология, горячая эмульсия подается вместе с щебнем. Это то же самое, как горячий асфальт, только немножко по-другому. Да, эффективно держится. То же самое, как катается, то же самое мы засыпаем. Когда машины проезжают, оно тоже ровненько становится. Afsuski bütün şehirde böyle maşina tek bir tane oer kun çalışamı. Hepsi yollarını tamir etmeye imkan yok. Onun için beklemek gerek. Проблемных участков дороги, требующих ремонта, по Симферополю немало. Один из примеров – спуск на Бородинское кольцо. Автомобили с трудом преодолевают каменистый участок, создавая огромную пробку. Көрінеки işlerge tek yarım saat gerek ama hizmetçilerinin çıkışını teşkil etmek pek kıyın. Aydavcılarının nakliye vasıtaları bozula ama halkaga başka yol yok. Яма замечательная, уже 2 года ездить нельзя по ней. Нельзя ездить. Когда уже сделаем? Постоянно шиномонтажки не вылазишь. Постоянно тут колес только оставишь, не дай бог. Бампера всех, ходовки все. Просто вопрос, неужели так сложно тут сделать дорогу? Kırım yollarını hatta cenk olğan yerlerde müzakere eteler. Nikolay Donetsk şehrinden geldi. O tarif ede ki hatta en kıyın vakitleri onun tuğan şehrinde yol hizmetçileri faal iş alıp baralar. Nikolay Kırım yolları çukursuz ve tegis olmasını bekley. Я сам из Донецка приехал. В Донецке у нас день и ночь работают дорожники. Тут дороги в таком состоянии, тут пора, да, тоже так. Спать нельзя ложиться дорожникам. En esası işler alıp barıla ve Cumhuriyet doğru yönelişte. Şimdi ise yerli sakinler öz sokaklarında çok beklenilgen KAMAZ maşinası peyda olmasını bekleyler. Enver Abliziz, Hasan Zivadinov, Millet için. Ахмеджетнің бала истираат бақшасында 120 терек отыртылды. Іште ерлі әкімет векілері ве сквернің хадимлері штырак еттілер. Бізім ұқберіміз Султан Естакаева янылған бақшаны бұрынжы оларақ көрді ве өсте сүратларымен пайлашмаға азыр. Бүгін Ахмеджетнің бала истираат бақшасында күтлеве терек сатчылық ішлері башланды. Юзден зияде өсімлік ардыч, седір, аққайын, шефтали тереклері, шерлелері үшін онайтлы ве қынталы мейдан еретіжақлар. Надо обновлять парк, тем более, что сегодня здесь, в принципе, на протяжении всего года собираются, в первую очередь, все симферопольцы и, конечно, приезжают с различных регионов Крыма дети для того, чтобы отдохнуть, провести время и провести досуг. Өсімліклер арасында чоқысы ине япрақлы тереклер ве чалылар. Бұ чоқ йыллық арсыз өсімліклер. Олар сыжақны ве суықны яқшы кечерелер. Детский парк – это место семейного отдыха, поэтому тут все должно быть уютно, и все растения высаживаются таким образом, чтобы создать такой теплую атмосферу уюта. Яна өсімліклер Гагарин, Екатерининский бақчаларны ве Победа жаддесіні яраштырдылар. Юзден зияде ляле тереклері, әмді 160 седір, ақчы ағач ве ардыч тереклері отыртылды. Султан Естакаева, Аким Бекиров, Millet için. Bu yılı serbest iqtisadi zonayında 2 milyard rublege yakın para kazandı. Hususi iş şarayetleri ve alçaq bergüler bütün memleketten iş adamlarını celp etti. Bu haqda serbest iqtisadi zona toplaşıvında Kırım Maliye Nazırı Irina Kiviko haber attı. 2017 senesi devamında serbest iqtisadi zonanın iştirakçılarından büdjetke 9,5 milyard ruble qoşuldu. 2016 senege bakanda bu 7%dan ziyade. Думаю, за 2018 год цифры будут гораздо выше, потому что мы видим, что у нас в свободной экономической зоне растет налог на доходы физических лиц. У нас поступило за 2017 год почти 4 миллиарда от участников свободной экономической зоны. Дополнительно темп роста 33%. Это очень серьезная цифра, и если говорить в прямом выражении, это миллиард дополнительно поступил НДФЛ. И уже сейчас, анализируя первый квартал, мы видим, что более 200 миллионов у нас увеличились поступления, или 28%. То есть уже поступило 935 миллионов от участников свободной экономической зоны на НДФЛ.
Сербест иқтисади зонада 3 ел девамында Қырымда аман-аман өзлері çalışқанлардың сайысы кісілді. Инвестициялар огде кетмекте, кечкен сене инвестицияларға 25,5 миллиард рублилік анлашмалар имзалады. С прошлого года администрирует льготы по социальным выплатам налоговая инспекция, поэтому для всех предпринимателей это станет нормой, что после сдачи отчета происходит камеральная проверка. Это норма Налогового кодекса Российской Федерации, это ничего общего не имеет с каким-то прессингом или еще чем-то. Но те компании, которые мы будем выявлять, что они не исполняют действия соглашения по свободной экономической зоне, мы с ними будем проводить соответствующую работу, уже расторжения у нас уже идут. Ялтада бұйық ел нақлие қазасы юз берді. Ялта-Ахияр газ трассасында 3 машина урылды. Қаза иштиракчыларынден бірі Ялта-Шер ГИБДД дәресінде ел патруль қызметінің уйкен инспекторы екен. О Мерседес машинаны сарғош алдай дәреті еді. Бірінші тешкірувлер көстергеніне көре, полис хадимы машинаны идареті поламады. Нәтижеде қаршыдан келген ки автомобильге урылды. Sonra әрекетіні девам етті ве ВАЗ машинасымен чатышты. Қаза нәтижесінде қадын ве бір яшлы бала вефат етті. Да екі инсан чешіт дәрежеде зарарландылар. Шымды ГИБДД хадимы яқаланды. Тақиқат комитеті Ялта юз берген қазаның шартларını араштыра. До конца недели предварительное, то есть расследование будет проведено, можно будет что-то опубликовать. Я бы не хотел до выводов следственных органов делать какие-то выводы. Вот здесь надо к ним обратиться. Конечно, вопиющие ситуации, надо просто разбираться, искать, в чем причина. Ерлештірілмеген салынғачта бала өлгені себебінден Ислам Терек мемориятының башы апске алынды. Район махкеме Ислам Терек қой шорасының башта незбетен жіне иш açты. Махкеме она 2 ел мақсус колонияда бұлынмақны тайынленді. Бұндан ғары меморындан 1 миллион рубле тазминат пара алынды. Хатырлатамыз, бұл қаза кешкен сене юз бергенеді бала мейданчығы янында демонтаж етілген салынғачлар ятайды. Конструкция керек олғаны кыбы ерлештірілмегені себебінден 8 яшлы олған қазалынып хастаханеге вефат етті. Русияның Меркези банкы футбол бойынша дүния чемпионатына яны кағыт параны азырлады. Ақчалар бүгін енді қоланылы башланды олар. Русияде банкынен чақырылған бірінші полимер банкнотлар сайла бұл ақта Меркези банк хабереті. Кағыт параларының 10 тарафында тасвирленген бедей композицияда несілер бағы көстеріле оғланчық Лев Яшин кабы бұйық футболчыларының үрішмелеріні текраланмаға арзу етті. Майыс айының сонына қырымлылар 3 күн ратланacaklar. Bu 26, 27, 28 майыс күнлеріdir. Ратлық күнлерінің сайысы артырылуы православ байрам Троицелі бағылы айның сонына 5 күнлік іш аптасындан сон 3 күн ратланacaklar. Bizim yayınımız sonuna yetti. Yayınımızdan sonra canlı efirinde Merhaba Ramazan leyhasının çıkışını seyretmeye teklif etmemiz. Bizle olunuz.